Praise the Lord, church. Praise the Lord, ಸಭೆಯೇ. It's good to be in the presence of God. ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. As we enter the 9th month of this year, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ 9ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವಾಗ it's a gratitude of our hearts to give thanks to the Lord, and thus far He has led us. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So I was reminded about a verse from Psalms 100 verses 1 to 5. ಕೀರ್ತನೆ 100ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 100ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people, the sheep of His pastures. The 4th verse says, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. ಕೀರ್ತನೆ 100. ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ, ನಾವು ಆತನವರು, ಆತನ ಪ್ರಜೆಯು, ಆತನ ಪಾಲಿಸುವ ಹಿಂಡು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಯುಗಯುಗಕ್ಕೂ, ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವವು. In Philippians chapter 4 it says, in all situation give thanks unto the Lord. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. This year 2020 was unpredictable. ಈ ಒಂದು 2020ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. But thus far the Lord has led us. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. Let's give thanks to the Lord, and let's enter His courts with thanksgiving in our hearts. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. There are many things to say thanks to the Lord. ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. Just as you remember, sit in His presence, and one thing, just remember how the Lord led us this year thus far, and automatically your hearts will be filled with gratefulness to the Lord. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. Let's sing and worship the Lord. ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಾಡೋಣ. Amen. सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, आओ हम यहोवा
जय हो आराधना हो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना हो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना हो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना हो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना हो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for leading us thus far, oh God. We want to thank you, Jesus. We want to bless your name. Lord, we are grateful, oh God. ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ For ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. thus far you led us, oh Lord. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಿ. Lord, there are many times, Lord, that there may be some accidents or health issues, but out of all this, Lord, you have given grace and your protection upon our lives, O Lord. ಎಲ್ಲ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಿ. Lord, there are many instances we want to say thank you, God. ದೇವರೇ, ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. Lord, even if we are breathing on this earth, Lord, we just want to say thank you, God. ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. We worship you. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ
ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸತ್ಯದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ಸತ್ಯದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡೆ ನನಗೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. Heavenly Father God, we just want to thank you, Lord, for this precious time, God. ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ತಂದೆಯೇ. Lord, we stand here with a grateful heart in our lives, Lord. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. Lord, personally, as a family, Lord, as a church, we want to give you thanks, God. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. Lord, every work that you're doing in our lives for our good, Lord, we just want to give you thanks, God. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. Lord, when we turn back to our lives, oh Lord Jesus, there are many things, oh Lord, we are grateful for you to give thanks to you, Lord. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. Lord, thank you is not enough, oh Lord. ಕರ್ತನೇ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರೇ.
but we are grateful unto you, God. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. And Lord, in this September month, as you led us, God, ಈ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೂ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆ ದೇವರೇ. Lord, you're faithful to hold our hands and lead us, so Lord. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲು ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದೆ. As a father and as a mother, Lord, as you take care of your children, oh God, and Lord, that you will lead us, that we believe, oh God. ಕರ್ತನೆ, ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದೆ ದೇವರೇ. We just want to thank you, God. ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ದೇವರೇ. And Lord, we just want to thank you, Lord, for everything that has happened here, oh God. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. Lord, we bring glory and honor to your name, oh Lord Jesus. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ದೇವರೇ. We thank you, Lord, for the Big J ministries and the viewers, oh God. ಬಿಗ್ ಜೆ ಒಂದು ಟಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ದೇವರೇ. Lord, let them also be thankful and grateful unto you for the things that you're doing in their lives, oh Lord Jesus. ನೀನು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. Lord, we pray that you're the works they're not able to see. Lord, open their eyes that they may see your work as evident to God. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗದಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವಂತೆ ದೇವರೇ. Let them have comfort in you, God. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಆದರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ದೇವರೇ. Let them have the joy and healing in you, God. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ We just want to thank you. ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು. We want to give you all the glory, honor that is to your name, O Lord. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. In Jesus' matchless name we pray. ಯೇಸು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. Praise the Lord. Now once again it is our privilege to worship the Lord. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. God has given us life in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And this life is for God. ಈ ಜೀವವು ದೇವರಿಗಾಗಿ. And we have to use every opportunity, every moment in order to glorify the name of Jesus Christ, who is our Savior. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Last week I was sharing about the importance of entering through the narrow gate. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ. You know, Jesus Christ he himself is the gate. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಆ ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. I know that he made it very clear through Jesus only that people can enter into the way of salvation. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಾಗಿಯೇ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. And we have also noted that the importance of that we can enter into this narrow gate only through repentance and forgiveness of our sin. ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು, ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ. There is no other way to enter into this narrow gate other than coming back to him in repentance and turning to God. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. And once you enter into the narrow gate, ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ from there that we need to continue to walk in the narrow way. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. No, Jesus made it very clear that the way that we are choosing, you and me are choosing, is a difficult way. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ಮಾರ್ಗವು ಕೂಡ ಆ ದಾರಿಯು ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. Okay, let me continue the same subject now. ಈಗ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. You know, Jesus said, I am the way, the truth and the life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ, ನಾನೇ ಸತ್ಯವೂ ಮಾರ್ಗವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. No, before entering the way we need to come to the gate. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. And by God's grace I believe that we have come to Jesus Christ for our salvation. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We have confessed Jesus as our Savior and Lord. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. You know, that is not only accepting him as our Savior, but also we need to accept him as our Lord. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಕೂಡ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. The Lord means the lordship of Jesus Christ means he is absolute owner of our life. ಕರ್ತನ ಒಡೆತನ ಯಜಮಾನತ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ.
when we accept him as our Lord, ಆತನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ we are submitting ourselves or surrendering ourselves to him, to his lordship, until that we reach in the destiny. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. Let me remind you from Romans chapter 10 verses 8 to 10. ರೋಮಪುರ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ರಿಂದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. This is a well known verse for many of us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. You know that we normally begin with verse 9 and 10. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. But here I would like to connect it with verse 8. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು 8ನೇ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Where the Paul says, but what does it say? The word is near you and in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನುತ್ತದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಾವು ಸಾರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ. ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ, ಬಾಯಿಂದ ಆರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Now, sometimes that we get the vague idea that by just confessing Jesus Christ as our Lord, that we are saved. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಯೇಸುವನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. The Bible makes it very clear, for our salvation we need to confess that Jesus as our Savior and our Lord. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. No, what is that here? The idea is that Paul was speaking to the Roman Jewish believers. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He says that my heart desire is my people need to be saved. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆ ನನ್ನ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. But he says that my people, they are seeking a righteousness through the law of God. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನೀತಿಯನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the word of God makes it clear, even in the time of Old Testament, the salvation or the righteousness is through faith. ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನೀತಿಯು ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. So then he keep on saying that how can we get to the righteousness of God or the salvation of God? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. And he says that some people may have doubt, how can we go to heaven and bring the word of God or bring the salvation of God, the righteousness of God? ಕೆಲವರು ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತರುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. But Paul says it has been already revealed to you. That he is quoting from the Old Testament, that the word of God is in your mouth, it is in your heart, in your life. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So then he is explaining, the word is near you, in your mouth and in your heart. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನುತ್ತದೆ. You know that Old Testament people, they supposed to by heart the word of God. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. I know every Jew, every Pharisee, they need to read the Bible or that at least memorize all the 5 books of the Old Testament. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಯಹೂದ್ಯನಾಗಲಿ ಫರಿಸಾಯರಾಗಲಿ, that is the way they were transmitting the word of God from one generation to another generation. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. Now he says this word is that we are preaching, the gospel which we are preaching to you, the word of faith which we preach. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಾಕ್ಯ, ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಾಕ್ಯ. That he is specially meant what you have to confess,
the word of faith which we preach. ಆ ಏನನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಾರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯ. You know that what Paul and the other apostles were preaching. ಆ ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಏನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು? Their preaching was very systematic and they were telling that people need to turn from their wicked ways to the living God. ಅವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಂದಿರಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. All the apostles in the book of Acts we read, all the preaching is that they need to turn from their wickedness to the living God. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದರು, ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. So as I mentioned in Acts chapter 20 verse 21, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, Paul said, testifying to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. ಯಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಗ್ರೀಕರಿಗೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಂತಲೂ ಪೌಲನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. In all his epistles or where that he says that he is emphasizing about the need of repentance toward God. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Paul also says we preach Christ crucified. ಮತ್ತೆ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ಸಾರುತ್ತೇವೆ. This message is a foolishness for the Greek. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. And the crucifixion of Jesus Christ is a stumbling block for the Jews. ಮತ್ತು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯು ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. But we preach Christ crucified. ಆದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ನಾವು ಸಾರುತ್ತೇವೆ. You know that Christ was crucified for my sin and your sin. ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. He was crucified for the sin of the whole world. ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. That is why he emphasizes about the need of repentance toward God. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. And if we confess Jesus Christ, if our confession is a superficial, just believing in Jesus Christ and making him as our savior, beloved, this superficial confession will produce only the superficial believers. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆತನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಒಂದು ಅರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Okay, once again the superficial confession will make you a superficial believer. ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಒಂದು ಅರಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. Unless and until that you are convicted of your sins, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದೆ you will never realize that you need to turn to God. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. We have the famous parable that Jesus taught. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He is speaking about the prodigal son. ಆ ದುಂದುಗಾರ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. That is found in the book of Luke chapter 15. ಲೂಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. I think that many of you have heard it, understood and by hearted this passage. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. Okay, that how this son, prodigal son, come back to the father. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ದುಂದುಗಾರ ಮಗನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. No, he left his father's house. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದನು. Why did he leave the father's house? ಯಾಕೆ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? Even though every facility, everything that he has in that house, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, but he thought that father's house is a very narrow gate. I cannot walk properly in this world and I want to go out of this house. ಅವನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಮನೆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. There are a lot of enjoyment outside the world. ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೋಗದ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. So he left father's house. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. He went in the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. He lost everything what he had. ತನಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. When that he was in need, ಅಗತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Bible says, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, he came to realize himself. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿತು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿತು. What he realized? ಅವನು ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? I am in the broad way. ನಾನು ಅಗಲವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I have already left my father's house. ನಾನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I am walking in the broad way. I am enjoying the place. ನಾನು ಅಗಲವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Now when that he realized, he had a conviction that he is in the wrong way. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ತಾನು ತಪ್ಪಾದ
ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Then only that he decided to go back to his father's house. ಆಗ ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. I tell you, my beloved people, unless and until that you realize you are in the wrong way, wrong path, no, you will never feel that coming to the Lord Jesus Christ for your savior, to your salvation. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದ ಹೊರತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. And when you think that you are a righteous man, you are a good man, you are a good person, beloved, you will never turn to God for salvation. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ನೀತಿವಂತರು, ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. No, this is the way the devil fools us. ಸೈತಾನನು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Once upon a time, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ no, I was thinking the same way. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. While I was young man, ನಾನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಾಗ somebody gave me the gospel. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸುವಾರ್ತೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. I started to read that book. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆನು. I was trying to defend myself. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆನು. Because I am not a smoker. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. I never drank. ನಾನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. I was not fighting with others. ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. I was not doing anything so called sin of the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I thought I am a righteous man. ನಾನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆನು. I looked others, no, they are all sinful people. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿದನು, ಅವರು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. They do this one, they do that one, but I am righteous man, I don't do anything of these things. ಅವರು ಇಂಥದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. Beloved, it was very difficult for me to realize that I am a sinner. ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನನಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. But when I read the gospel, ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, when I looked at the life of Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ, and his teaching, ಆತನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, this Bible convicted me of my sin. ಆ ಬೈಬಲ್ ನನ್ನ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. Even though that I was not outwardly living in sin, ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, in front of others I was a righteous man, ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೆನು, I was a good person. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆನು. But when I come to know the Lord Jesus Christ, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, when I looked into his life and his teaching, ಆತನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು, ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, as a young man I was convicted of my sins. ಯವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪದ ಮನವರಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. I realized I need a savior. ನನಗೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. With that conviction only I received Jesus Christ as my savior and Lord. ಆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. It was in 1978. ಅದು 1978ರಲ್ಲಿ. That was a turning point in my life. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ತಿರುವಾಗಿತ್ತು. From that day on I will never turn back to see to the world. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. So this man, that he realized, there was a conviction came to him that he was in the wrong way. ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And beloved, if you and me, if you have a conviction that you are in the wrong way, that is the time that you need to turn to the Lord Jesus Christ for your savior. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮನವರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇರುವುದಾದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಮನ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕೆ. The repentance is not a feeling of sorry and crying about it. ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಅಳುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. Many people, they feel sorry about what they did. ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವೋ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. Even Judas, that he felt sorry about his sin. ಆ ಯೂದನು ಕೂಡ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. I know it is not this boy, this son, that he felt what he was doing is wrong. ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗನು ಕೂಡ, ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But he did not remain in the same place. ಆದರೆ ಅದೇ ತಪ್ಪಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. He decided, I will go back to my father's house. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. That is called repentance. ಅದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. Feeling sorry and crying and remain in the same place, that is not repentance. ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. He decided to come to his father and he came back to his father. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅವನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. There he was confessing his sin before his father. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Father, I have sinned
sinned against you and against the kingdom of God. ತಂದೆಯೇ ನಾನು ನಿನಗೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Openly he was admitting his sin, his failure. ಅವನು ತನ್ನ ಸೋಲುಗಳು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ. No, he did not hide his sin before the Father. ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವನು ಬಚ್ಚಿಡಲಿಲ್ಲ. The same way, beloved, that we need to confess our sins before our God who is holy. ಪ್ರೇಯರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. What is confession means? ಅರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? Agreeing with God and speaking to him that he wronged him. ಆ ದೇವರೊಡನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. God knows everything whatever we have committed. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವೋ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. There is nothing we can hide from him. ಆತನಿಂದ ನಾವು ಬಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. Beloved, that he sees everything in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. By just feeling sorry, that we need to come to him and say, Father, I have sinned against you. ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. And when he came, that father hugged him. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. You know that he was not asking all the questions that where did you go, how did you spend, all these things that he did not ask. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಂದೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ. Because father is so loving. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But when he come in repentance to his father, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ he ಬರುವಾಗ also knew that he is not worthy to be called his father, his son. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಾನು ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. And he understood that no, if father welcomes him, it is only because of his because of his love, because of his greatness. ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ತಂದೆಯ ಕರುಣೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ. Beloved, when that we come to God in repentance, ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದೊಡನೆ ಬರುವಾಗ know that he receives us, he accepts us as his children. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. And then the first thing that father did to him was, ತಂದೆಯ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂದರೆ, know that when he went out and hugged him, ಆತನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. even before that he came to the house, ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ, in outside, ಹೊರಗಡೆಯೇ, he still not reached the house. ಮನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. But now when that father said, ಆದರೆ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, give him the best robe, ಆತನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. because that his robe was soiled in singing. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಅದು ಕೊಳುತ್ತಾ ನಾರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Know that he does not want to come welcome his house with that soiled singing cloth. ಅದೇ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂತ ಕೊಳುತು ನಾರುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವನು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. I know that his past need to be forgiven, past need to be cleansed. ಅವನ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಗತಕಾಲವೆಲ್ಲ ಅದು ಮರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು, ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. Because he is coming to the father's house. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He need to be given the robe of righteousness. ಅವನಿಗೆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕು. Beloved, when you and me come to the father, ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ನೀವು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ our old cloth that he removes, ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. he does not want any longer wearing the old garments. ನಾವು ಅದೇ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. That old garments was speaking about his sin, that his association with the pigs and the piggery. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವು ಅವನ ಪಾಪದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಹಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕೊಳೆತು ನಾರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ He has ಇತ್ತು. been given a brand new garment. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನೂತನವಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Then the father, ನಂತರ ತಂದೆಯು no, that brought him a ring of his authority. ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. No, he is no longer the slave, but he is a son. ಇನ್ನು ಆತನು ಗುಲಾಮನಲ್ಲ, ಅದರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And third thing, ಮೂರನೇದಾಗಿ has given him a sandals. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು Because ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. father know that this sandal is very much needed for him. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತು. Because he was walking in the world. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇದುವರೆಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, He was walking with sin. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. Now that need to be completely cleansed. ಈಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. Remove that shoes. ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕಬೇಕು. And given him a brand new sandals. ಹೊಸ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ತಂದೆ. I say that shows that he is now entering in the house. ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This house that he need to walk in the robe of righteousness. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. In his house he has to walk in the authority. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. In this walk he need to walk in the righteousness, in the narrow way. ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. Remember that with these shoes, with this sandal,
he cannot go back again to the world. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. He cannot go back to the world. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಕೂಡ. Beloved, that God is calling us to the living a way of righteousness and in holiness. ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. The many people, they receive Jesus Christ. ಅನೇಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. Many people come and ask us to pray. ಅನೇಕರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. For their healing, ಅವರ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ, for their deliverance, ಅವರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ, for their car, ಅವರ ಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ, for their employment. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. Okay, these are all legitimate needs. ಹೌದು, ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. So we can pray for them. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. We can ask the Lord to bless them. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. But the question here, ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, are you coming to the Lord Jesus Christ only to meet your needs? ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you willing to walk with him? ಆದರೆ ಅಥವಾ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? When that suppose your prayers, if my prayers are not answered. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, we have already asked Jesus to come into our life. ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. We confess that he is our Lord. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But if our prayers are not answered, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ, if our needs are not met, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಪೂರೈಸದೇ ಇದ್ದರೆ, what if are you and me willing to follow him till the end? ನಾನು ನೀವು ಆತನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವಾ? Many times know that the people come to Jesus Christ. ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ to see their life become easy and comfortable. ಅವರ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. No, faith is not to make our life and life easy and comfortable. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Never think that the faith that God has given me and you is only to make my life comfortable and easy in the world. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ, ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. That kind of idea that Jesus never gave through his gospel. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. While Jesus was ministering in the world, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ many people were following him. ಅನೇಕರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. One day a particular person came to him. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. That we find in Luke's Gospel chapter 9. ಲೂಕ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Verse 57 and 58. 57 ಮತ್ತು 58ನೇ ವಾಕ್ಯ. No, this man came to Jesus. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. And he said, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, it happened as they journeyed on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. It seems that so that he was very zealous for Jesus. ಅದು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಾತುರದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. He says that wherever you go, I will follow you. ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೇನೆ ಗುರುವೇ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. Why that he was wanted to follow Jesus? ಯಾಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಬಯಸಿದನು ಯೇಸುವನ್ನು? He was looking all the miracles that Jesus was performing. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು. Multiplying the bread, ಆಹಾರವನ್ನು ಆತನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. healing people, ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. all these things are yes watching. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. He thought, if I follow Jesus, ಅವನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದರೆ my life will be very easy. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. He will meet all my needs. ಆತನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. I can have a comfortable life in this world. ನನಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬಹುದು. Beloved, that looking at his life, ಅವನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, see, the Bible says that not only Jesus not only know what we speak, but he also know our motive and he also know our thoughts. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. No, God is not concerned about what we speak. He looks more than our words. He looks more than our motives. ದೇವರು ಕೇವಲ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಆ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. Looking at him, Jesus said, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, foxes have holes and the birds of their have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದುಗಳಿವೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ, ಗೂಡುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೂ ತಲೆ ಇಡುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು. That he is plainly telling, if you are wanting to follow me, that you can follow me,
but are you willing to pay the price? ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೀಯಾ? I know that you may not get a comfortable life by following me. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಜೀವಿತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. You have to follow wherever I am going, all the difficult paths I am taking. You need to follow me ನಾನು unconditionally. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹಾದು ಬರಬೇಕು. Beloved, this man that offered himself to follow, but he never thought he need to pay the price. So when that Jesus spoke to him, he went back. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Today, beloved, I want you to know very clearly. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. The faith that you and me are possessing, ನಾನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ನಂಬಿಕೆ, or the decision that we are making before God, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, it is not an easy thing. ಅದು ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. It is a commitment to Him. ಅದು ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಮರ್ಪಣೆ. It is a commitment to follow Him till we reach the destiny. ನಾವು ಆ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ಆತನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Building a foundation is not sufficient for us. ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡುವುದಂತದಲ್ಲ. We need to complete the house. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. It is not just walking with Him, but we need to walk with Him till the end. ಕೇವಲ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆತನ ಸಂಗಡವೇ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. You know, beloved, that when God called Abraham, ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದಾಗ that was not an easy way for him. ಅದು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ We ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. call him as the father of faith. ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. You know that his faith was not to make his life easy and comfortable. ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Today, beloved, in these days, ಪ್ರೇರೆ, ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ we are hearing the gospel that is preached. Know that come to Jesus Christ, all your problem will be solved. ನಾವು ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Beloved, that is not the gospel. ಪ್ರೇರ, ಅದು ಸುವಾರ್ತೆ ಅಲ್ಲ. No, we don't see any kind of things that in the Bible that when we follow Jesus Christ, your life will be comfortable. You will have no problem in this world. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀರುತ್ತವೆ, ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. But Jesus himself made it very clear. ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. In John's Gospel chapter 16 verse 33. ಯೋಹಾನ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, No, he says, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. What Jesus was offering is peace in the time of trouble. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He said you will have tribulation in this world. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳುಂಟು. And also don't come to Jesus Christ thinking that all my life will be always happy as I follow him. ನಾನು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಡಿರಿ. Beloved, you and me are taking a difficult path. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ನೀವು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It is a path that God is looking clearly, eagerly whether you are going to follow him until the end. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. As a young man I came to know Jesus Christ. ಯವನಸ್ಥನಾಗಿ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. I was given this teaching from the Bible. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. I decided to follow Jesus Christ. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆನು. Beloved, after my born again experience, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯರೇ, as a young man, ಯವನಸ್ಥನಾಗಿ I decided to follow Jesus Christ. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆನು. I worked with Operation Mobilization for 4 years. 4 ವರ್ಷಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಡೆದೆನು. It was a voluntary organization. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು. And there was we were given the teaching. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. How to live in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. How to live with one another. ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. How to live in faith. ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. For every day that we were walking in the way of faith. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. No comfort of this world. ಈ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. As our team go to a place, there wherever a place is given, there we are sleeping on the floor. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. If we get food we eat, if we don't get food we don't eat. ನಮಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ.
Beloved, that is the way that we were trained. ಪ್ರೇರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾದೆವು. For 4 years. 4 ವರ್ಷಗಳು. Then I went to the Bible college. ನಂತರ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದೆ. That 3 years of study. ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದೆ. Beloved, even without having any support in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇರೆ. I have found God is faithful. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. There is no help from my family, there was no help from anyone for my studies. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಟುಂಬದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. No, beloved, God is so faithful. ಪ್ರೇರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When we obey God as he says, ಆತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆವಿಡುವಾಗ he will come to us in the right time. ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ದೇವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. No, the Bible doesn't speak about a prosperity or poverty. ಈ ಬೈಬಲ್ ಆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Bible doesn't say that you will be prospering in everything and means you will have everything in abundance. Bible doesn't say. ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. And also that it doesn't say that you will be poor always. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. But the Bible says that you will have peace, you will have my comfort, you will be satisfied. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಃಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆದರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I know that he will comfort us and also he will give us everything whatever we needed. It's not whatever we want in this world. ಮತ್ತು ಆತನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. Beloved, if you build your life on the solid foundation, ಪ್ರೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವುದಾದರೆ you know what will happen? ಏನಾಗುತ್ತದೆ? You know that your life will be strong. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. It will be tested. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. It will be you will be a useful person for God. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೀರಿ. I know that when we offer unwanted things to the people, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, which is not in the scripture, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, people will come to Jesus, ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ and they will go back to the same way. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Do you know one of the things that people used to tell me? ಜನರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? You are giving all kinds of amusement to the people and you are brainwashing them. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. But when then they so I will reply like this. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು. Jesus never promised everything but a comfortable what Jesus said, promise eternal life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಇರುತ್ತೀರೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು. Beloved, this eternal life that no other person in this world, no other groups can give it. ಪ್ರೇರಿ, ಈ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಯಾರು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Jesus promised eternal life. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Jesus promised his peace in the time of difficulties. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Jesus promised that he will answer our prayer in the time of need. ಆ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Even in this time of great crisis that the church is going through, that beloved, that God is very present helper to each one of us. ಪ್ರೇರೆ, ಈ ಒಂದು ಅತಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗಳು ಈಗ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಾಧಾನವು ಆದರಣೆಯು ನಮಗೆ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. What Jesus promised is a difficult way. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ. And when that we realize where we have to go, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. we need to understand, beloved, we are taking a hard path. ಪ್ರೇರೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. Always we must know where we are supposed to reach. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. If we don't know where we are supposed to reach, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ we will be wandering here and there. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿದಾಡುತ್ತೇವೆ. You know, there are many verses to say, but just let me conclude with this verse here. ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Where we have to go. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು? In 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8. 2 ತಿಮೋಥೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. This is what Paul says. ಪೌಲನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. I have fought the good fight. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I have finished the race. ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. I have kept the faith. ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Finally there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord the righteous judge will give to me on that day, not to me only, but also to all who have
loved his appearance. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಜಯಮಾಲೆಯು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವನು. I have not touched the way of life, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, but only I am telling you the end of life. ಆದರೆ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. No, life is a battle to win. ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಹೋರಾಟ. Paul says, I have fought the good fight. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. In this narrow way we have many battles to win. ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ನಮಗೆ ಇವೆ, ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. Battle means it is a struggle, it is not a easy life. ಆ ಹೋರಾಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸಂಕಟಗಳಾಗಿದೆ. Then he says, I have finished the race. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. I was running in faith, I was running with the word of God, the instructions given to me. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬೋಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. We need to reach the goal. ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. If you don't know that you are not going to reach the goal, beloved, that you may wander here and there. ಪ್ರೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತೀರಿ. And he says, I have kept the faith. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. The faith which God has given me, ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಂಬಿಕೆ, without diluting it, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದೆ, without losing from my life, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, I have kept my faith. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. In the time of battle, ಆ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ in the time of running, ಓಡುವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I kept the race. I never left my faith somewhere. The precious faith, the faith. Not I am not saying a faith, the faith somewhere down. ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Beloved, we need to run the race. ಪ್ರೇರೆ, ನಾವು ಓಟವನ್ನು ಓಡಬೇಕು. We need to fight the battle. ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು and win. ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. At the same time, keep the faith. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. One day, ಒಂದು ದಿನ know that God is going to reward us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. So this is our goal in this narrow way. ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಗಮ್ಯವಾಗಿದೆ. Okay, I just told you the gate and the goal. ನಾನು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Not the how we live in this narrow way. ಈ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. All those who have entered the gate, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀರೋ, your desire and your conviction may be that you should to finish the goal. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ. I pray that all of you may have faith and that kind of a goal set in your mind. No, this is a battle, I need to win this. ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇದು ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. No matter whatever the struggle there is, I have to win the battle. ಏನೇ ಹೋರಾಟಗಳು ಬರಲಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಜಯಿಸಬೇಕು. No matter whatever distraction may be, I need to run the race. ಎಷ್ಟೇ ವಿಧವಾದಂತ ಗೊಂದಲಗಳು ಒಂದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತನಾಗಬಾರದು, ದೃಢವಾಗಿ ಓಡಬೇಕು. I need to keep the precious faith which God has entrusted in me. ದೇವರು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And I have to stand before him to receive a reward from him. ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು, ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. Let us look to the Lord in prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Father, that you have called us to enter through the narrow gate. ತಂದೆಯೇ, ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀ. And you have given this path to walk. ನೀನು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀ. We have a goal to reach. ನಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ. Help us, Lord God, to win the battle. ದೇವರೇ, ಆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Until we meet you, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿಸುವವರೆಗೆ we may continuously walk in the way of life. ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Lord, this is a difficult way. ದೇವರೇ, ಇದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮಾರ್ಗ. But you have promised your presence. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಿ. We give you all the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, fellowship and the communion of the Holy Spirit abide with us now and forever. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯತೆಯು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಈಗಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್.